बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ेम रशीद सफ़ी तासु गोरे प्रोग्राम शायर दस्तूर कतुनको मिलमाना सर मौजूद दी गवाड़म च दागी पेजनगलोर सर लाउलुकम इस्लामाबाद नाम सर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नुमाइंदगी द पारशंदाना गुलजार खान साहिबा पेशावर के मुंसर स्टूडियो के मौजूद दे जमात इस्लामी मशर पखवानी सूबाई वज़ीर और द खैबर पख्तूनख्वा पार्लियामेंट मेंबर इनायतुल्लाह खान से बगी मौजूद दी और द टेलीफोन लारे मुंसर मौजूद दी अवामी नेशनल पार्टी नुमाइंदगी पारशा गुप्ता मलक से बदरे वाणो मिलमनो तो पखराले हुए प्रोग्राम के और वक्त न जाए कुम शानदान विस्ता तरफ तरातल गवाड़ मौजूद रा सर डीर दी इस्लामाबाद के डेरा गर्मा गर्मी दा इमरान खान साहब द खपल खले न दा खबरा उत दा च -1 च कमी खबरी दी यानी द इक़्तिदार ना द हागा द माइनस के दो या द मनफी के दो च कमी खबरी दी दा सक किस्सा द जमुन दा कतुन के लक्षान रुस्त खबरीगी द लरी सीमो प्रात पुख्ताने दी दी लग पोए के इमरान खान साहब त खतरा कार शे च जान और त मनफी कारी मेहरबानी राशिद साफी साहब और उस्ताद पुख्तो बस देर दाद रकम ता देर तरीके से खबर आप लको किसे लगा बदल दा अगर दा से दा खान साहब क्लीन विथ मी दी खान साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बिकम द बजट पास शो फुल अगेबन पखपल दा खबर हो कि मा दा गप और दले दे ऑपोजिशन तरफ ना ऑब्वियसली किसी और तराशी चित अत लस दौलत कसाम दी ऑपोजिशन दी त माफ का नैब द ऑर्डर वर्क कि गवर्नमेंट इस ऑपोजिशन निश्ता तासु दी किसी काते जिसम दी बंदे रा बंदे के जरिए खलागाने जड़ा दरोगुना जिसम दी हा बंदे का और ये दत्त माता वीदा एश्योरेंस में लाशवे दे चिता पिंजा काल हुकूमत चलो मुंगता खिलाफ जमहूरियत वमहूरियत की सुना न को हो कुछ चरे द ऑपोजिशन वालों पर से नैब मन नशवा नो मुंग बच दे बेतानो प्रीदो -1 बकौच लका हुकूमत बस्ताई खुतबा पके नहीं इन हाउस तब्दीली च और तमु पार्लिमानी जब के वही आगे तर खतरनाक खबर के देश -1 जरी कोने ते दे बजवंदी और पको से बनीना बियागे न पता अल्लाह पाक नामे बांधे पाक जात बांधे कसम खोड़ो शुरू भी कुर्से द पार नेम रागले न जामोन लेवर कौम न मिलुश तने जे चाल वर कौमा और न माला चादा कुर्से राखड़े दा कुर्से दा अल्लाह दा सो के ग्वाड़ी रा दिवाली वादी हो दा बनली चिता सो बना रो मिलाव शी सा खलागाने जदेला नेम रागले चिता सो सरुनो जमा यानी तासु वेना बीबी दादा च इमरान खान से बजायर द पोजीशन च कम दहागी ख्वाहिश हो दहागी तरफ ते इशारा करे वा हां रुकड़ो हां और बल खबर उकरे सोशल मीडिया माने दे खबर उकरे नो अगर वही कने और द खान साहब जमा पे ख्याल दा ख्याल च द नेब च कम द नेब द केसुन ना पोजीशन यरीगी न जके इमरान खान साहब तो च तासु माइनस छे अगी ले ना रोवर पोजीशन नहीं यरीगी ते पोजीशन नहीं यरीगी जमुन का सान यरीगी चाचा नैब के इंक्वायरीज को लाउ दी गोरे का जमात कसी कबल कसी गल को गली कने रशीद से दानोर दिनोर मिलवानो न पदे नजर अखलम बीबी खुद नेब खबर होश व ननम यो फैसला रागले लाहौर हाई कोर्ट द नेब यो जज पखवाने च कमो अरशद मलक उस च पखवाने शो आगा बरतरफ क्लेशे वे दी यानी दा आगा मिसकंडक्ट आगा मुर्तकब करार शे द अदालत पर नज़र के नो दी खुदा मतलब च द नेब कम केसुन दी या द नेब च कम तरीक़ाकार दिनो पागे के उस द कानून पर नज़र के हम सुकम मौजूद दे ना 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 जबता सुदा एक्सप्लेन कम दा चिकम ने डिसीजन रागले दा लाहौर हाई कोर्ट जुडिशियल डिसीजन न दे द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन दे दा जजान ना मिसकंडक्ट द मिसकंडक्ट मुर्तकब करे बिल्कुल दा वो पर्सनल मिसकंडक्ट दे अगर तास खबर चिकम वीडियो दा चिकम चलू न दी पके किस्म दी कना जड़ा 18-20 काल जड़ा वीडियो दा दे वीजे पके न शकड़े हम बल कसी चिना तो नहीं नशा दा आगे बाने मिसकंडक्ट दे दा चिकम नैब केस शवे द आगे बाने इस वर्डिक्ट न दे रागले हाँ अगर बिकॉज ही इज अ नैब जज नो अगर नलरी को चिस्ता फुल कॉन्डक्ट सीखने दा तब बल चा कॉन्डक्ट टेस्ट के बा आ बल खबर है हो देखिए इस पीएमएलएन ना या ऑपोजिशन ता या द क्लियर चिट चाहते ना मिलाश में प्लीज देखिए फर्क ही था सही ठीक शो बीबी पदे दग जज च कमे फैसले कड़ी पागे बाने च होम क्वेश्चनेबल खुशवे पागे बाने खबर है तरीको खुजो गाड़म हां ज सही दा मौजू पदे मौजू नोरे खबर को पदी मौजू नोरे खबर को दिनोर मिलमनो नजर में पके मुख्तसरन जो गाड़म च शामिल को इनायतुल्लाह खान से तासो द शंदान बीबी खबर वावरे दी जमास्ता सुनम दा पुख्तन दादा چې دا -1 دا خبرې چې کیږي نو ټیک ته ځکه د عمران خان صاحب کارکردګي ټیک نه او اپوزیشن غواړي او د هغې سره سټرینث وي او ان هاوس یو د پارلماني طریقه ده کو هغې ماینس کولی شو خو ښه خبره ده ودي کی خو کو بل طرف ته موږ وګورو نو په دې ملک تاریخ داسې پاتې شوی دی چې هم په دغه شان اقداماتو په اړ کې بیا د جمهوریت پوره چې کوم بساط هغه ختمیږي او هغه لپټاویږي
نو تاسو نه ګڼئ چې په دې حالت کې چې اپوزیشن سټرنث هم مونږ په دې بجټ په وفاق په سطح باندې خبرې کوم په بجټ کې مونږ ولیدل چې عمران خان صاحب چې کوم مطلوبه تعداد هغه ته په ایوان کې د بجټ یعنی منی بل پاس کولو لپاره پکار نو هغه هغې پوره کو په داسې حالات کې خو ان هاوس تبدیلي نه ښکاري نو دا ماینس عمران خان هسې نه ماینس جمهوریت نشي عنایت خان تاسو هم لږ پوه کې زما رای دا ده چې زما فکر دا ده چې پاکستان کې چې هره تبدیلي راځي خو چې په جمهوري طریقه باندې راشي جی که ان هاوس تبدیلي راځي او د خلکو په میجورټي راځي نو هغه ایکسپټ کول پکار دي او کوم حدا پورې چې د -1 خبره ده نو تاسو د دې خبرې دغه وکړو چې دا پاسبل به وي که نه پاسبل وي زه هم که عمران خان چې کومو قوتونو راوستلی دی که هغوی غواړي چې د نه ځان خلاص کړي نو پاکستانی سیستم کې اوس هم د هغې ډېر لوی اثر دی د هغې فیصلې چې دي نو دغه لري د هغې اشاره اثر لري نو بیا د نه ځان خلاصول هغوی د څه مثلا د سمپل خبره ده چې د کولیشن پارټنرز ته به وایي د نه جدا شئ کوم د هغې خلک دي هغه ته وایي د نه جدا شئ دا سچویشن چې دی نو به الله کلیري چې اندروني د هغې خبرې چاته معلومې وي او عمران خان چې دا خبره کړې ده چې -1 فارمولې ذکر کړی د هغه وزیران اګریسیو سټیټمنټس ورکوي هغې خپله زما خیال دی خبره له یو قسم هوا ورکوي او خپل یو ډیبیټ په دې عوامو کې جنریټ کړی دی که دا څه نه وي نو دوی ته دا خبره کول نه و پکاره خو خلک چې کله بحث کوي سیاسي کارکنان بحث کوي سیاسي پوهان بحث کوي نو هغه دا وایي چې یاره دوی په دې ذهن باندې څه خوف شته دی د دې وجه نه دوی دا خبره کړې ده چې د وزیرانو هم خبره کوي دی په خپل هم د وکړه -1 نو د خپله دا ملک یو ډسکشن او یو ډیبیټ چې دی نو د دې خبرو نه شروع شو یعنی تاسو ګڼئ عنایت خان چې هغه پښتو کې متل دی چې اور چې بلیږي نو لوګې ته خیږي تاسو دا ګڼئ چې عمران خان صاحب اقتدار ته څه خطره ده او تاسو چې کوم طرف ته اشاره وکړه چې چا راوستې کیدای شي هغه خلک چې دی اسټیبلیشمنټ په موږ په اسان الفاظو کې وو چې اسټیبلیشمنټ دا وخت د عمران خان صاحب نه خفه شوی دی ستاسو په نظر کې او د هغې چې دا 1 پیج او په یو صفحه باندې چې کوم عمران خان صاحب تر اوسه پورې 2 کاله به موږ ته وایي چې موږ په یو پیج باندې یا په یو صفحه باندې نو هغه صفحه شلیدلې یا خرابه شوې ده څه هغې کې څه مسله پیدا شوې ستاسو په نظر کې یا د دې حوالې څخه زه خو څه معلومات نه لرم ذاتي معلومات خو نه لرم ظاهره خبره ده یو سیاسي کارکن په حیثیت سره موږ اخبارونه ګورو الکترونیک میډیا ګورو سیاسي مجالسو کې کینو او دا ټایپ شیزونه چې دي نو تاسو صحافت کې پوهیئ چې ته فیلرز وایي دا خلک پرېږدي د -1 خبره پرېږدي داسې ډیبیټ شروع شي او بعضې وخت کې شیونه مینج شي او مطلب خپل نتایج خلک حاصل کړي او بعضې وخت کې صرف ریسپانس خلک وګوري نو دا دواړه پاسبیلیټي شته دی د دې دواړو خبرو پاسبیلیټي شته د دې پاسبیلیټي شته چې او ناجواب غواړم عنایت خان خبره به ساده کو جماعت اسلامي د جماعت اسلامي چې مات تاسو ته علم دی زما دونه اندازه ماته هم ده چې په وفاق په سطح باندې پارلماني دونه غټه مؤثر نمایندګي دا وخت د جماعت اسلامي په لاس کې نشته خو یو غټ مؤثر قومي جماعت خو تاسو وایئ په دې خبره هم پوهیږئ که داسې حرکت کیږي یا داسې مومنټ جوړیږي د جماعت اسلامي به څه کردار وي آیا دغه شان تاسو ګڼئ چې وزیر اعظم دې بدل شي که نه تاسو غواړئ تاغي تسلسل دی برقرار وي 15 کاله دی پوره کی زه په دې به حواله ځکه څه نشم ویلی چې زمونږ د جماعت څه پالیسي سټیټمنټ دې حوالې سندی راغلی ټیک شو او البته دا مخکې نه یو زموږ پالیسي را روانه ده چې دې ملک کې هر یو چینج چې ډیموکریټک طریقه باندې کیږي نو هغه مونږ سپورټ کوو ډیموکریټک طریقه باندې کړ نان ډیموکریټک طریقو باندې کیږي نو بیا به جماعت اسلامي روغه ده شګفته بي ستاسو نظر غواړم چې په دې موضوع باندې شامل کوم دا -1 چې کومه معامله ده د عوامي نېشنل پارټۍ موقف عنایت خان خو خلاصه کړه چې جماعت اسلامي دې موقع باندې د هغې څه واضحه حکمت عملي هغې وایي چې موږ نشو بیانولی د عوامي نېشنل پارټي څه نظر دی آیا تاسو غواړئ چې دا -1 دی وشي یا ان هاوس تبدیلي دی وشي یا په ساده الفاظو کې زموږ د کتونکو ته ووایي چې عمران خان صاحب اقتدار تاسو غواړئ چې هغه د خپل آئینی وخت پوره کړي که نه ستاسو هم لکه د بلاول بوټو غوندې دا مطالبه ده چې عمران خان صاحب د زر ته زره مستفي شي یا ان هاوس تبدیلي دې وشي ډېره مننه شافي صاحب داسې نه دي چې دا کومه خبره تاسو د -1 وکړه
اوس خبره دا ده چې آیا دلته اپوزیشن چې څومره جماعتونه دي هغوی دا خبره کړې ده یا د اپوزیشن د طرفه داسې څه خبره راغلې ده چې کومه خبره پرایم منسټر په خپله کوي. اوس دا په خپله دی دا تسلیموي چې یو وزیر اعظم چې دی هغه په خپل ځان باندې دا خبره کوي. نو هغه اردو کې یو خبره ده وایي چور کی داړي میں سینکا. اوس عمران خان صاحب ته دا پته ده چې کم ډیلیور کولو والا هغه دی هغه ظاهره ده نه کېږي. کم حالات چې په دې ملک کې راغ او څه کېږي لګیا دي په دې ملک کې د عوام چې دي دا د اپوزیشن خبره زه تاسو ته نه کوم دي زه تاسو د پاکستاني عوامو خبره کوم چې هغه دې حد ته راغلي دي چې د روزانه په بنیاد باندې پروټیسټ شروع دي او زه تاسو ته هغه ایجوکیټډ طبقه یادوم چې هغه ډاکټرز دي هغه انجینیر دي هغه ټیچرز دي هر هغه طبقه چې هغه اویر ده هغه سیاسي مویر ده هغه پارلماني طور باندې پوهه ده هغه ټول خلک چې دي نو بیبي ستاسو خبره ډېر معذرت سره کټ کوم ستاسو خبره ډېر معذرت سره کټ کوم په دې کې شک نشته چې ولس تنګ دی مهنګایي ده بېروزګاري ده لاقانونیت دی کساد بازاري ده په دې وطن کې خلک هم راوتي د سیول سوسایټي متحرکه شوي خو که بل طرف ته موږ ستاسو غوندې اپوزیشن جماعتونه وګورو که هغه جماعت اسلامي ده که هغه ANP ده که هغه JUI ده که دغه شان نور اپوزیشن جماعتونه دي که پیپلز پارټي ده د هغې څه دغه شان سرګرمیانې موږ ته نه ښکاري ګیله ستاسو غوندې جماعتونه بیا د ولس خو جوړېږي که نه ساتي صاحب زما په خیال چې که اوس تاسو موجوده حالاتو کې ګورئ نو تاسو ته به اپوزیشن ښکاري تاسو دا ویلی شئ چې حکومت نه ښکاري موږ که د خپلې صوبې خبرو کړو تاسو ګورئ چې دا دومره زیات ایشوز روان دي او حکومت چې دی د حکومت پته نه لګي که موږ د پټرول کم ایشو روانه ده زموږ په پښتونخوا کې تاسو ګورئ په زموږ ټرایبل کې چې دا کم ایشو روان دي چې زموږ مشران پنځوس مشران چې دی هغه په پروټیسټ ناست دي او اوه اته ورځې هغوی په پروټیسټ ناست دي د صوبې حکومت څوک نماینده نشته چې لاړ شي خپلو مشرانو سره کړي زما په خیال که موجوده وخت کې تاسو ته څوک ښکاري نو هغه به تاسو د عوامي نیشنل ګوند مشران او د نور اپوزیشن تاسو ته ښکاري چې هغه په فیلډ باندې دي هغه د عوامو سره دي بله خبره ساتي صاحب تاسو وکړه چې د NP به څه سټانس وي NP به څه ظاهره خبره د NP یو جمهوري پارټي ده او موږ د دې هر څه باوجود چې دا په دې ملک کې څه روان دي د دې حکومت سلیکشن څنګه شوی دی موږ په جمهوریت کې یقین ساتلو والا خلک یو او موږ دا وایو چې که دې ډېر هم کوشش کوي چې زه خپله یو لار ځان ته جوړوي ځکه چې هغه ته پته ده چې ډیلیور کولی نه شي نو هغه به د -1 خبرې کوي موږ د جمهوریت خبره کړې ده او موږ همیشه دا خبره کړې ده چې په دې ملک کې د جمهوریت لپاره موږ ډېرې قربانۍ ورکړي دي اوس موږ دا غواړو چې عمران خان صاحب هره خبره کوي خو موږ بل تاسو د هاوس والا خبره وکړه ان هاوس کې دغه خو جمهوریت کې ظاهره خبره ده چې په جمهوریت یو کم تسلسل دی په هغې کې به هره پارټي وي خو کومه خبره چې تاسو غیر جمهوري کوئ موږ همیشه غیر جمهوري غیر پارلمانی غیر سیاسي هغه چې دی همیشه موږ د هغې غندنه کړې ده موږ همیشه جمهوري او د جمهوریت چې کوم روایات دي د هغې پرمختګ ټیک شو شګفتہ بیبي لږ بحث مخکې بوز شاندانه بي ستاسو طرف ته بیا راځم اپوزیشن دوه ذمه دار دلته غړي موږ سره ناست دي د هغې مشران ناست دي عوامي نیشنل پارټۍ او د جماعت اسلامي واقع چې ګراس روټ سیاسي جماعتونو د دې دواړو مشرانو چې ما خبرې واورېدې نو د هغې سوچ چې دی ډېر پوخ دی ډېر پخته دی لکه روایتي انداز کې هغې ونه وی چې او بس ماینس هم پکار دی او ان هاوس تبدیلي هم پکار ده بلکې هغې وویل که چېرې واقعي چې کوم یو سیاسي پوهې هغې مظاهره وکړه اپوزیشن درته ډېر میچور میلاو شوی دی که تاسو د بلاول بوټو صاحب سره هر څومره اختلاف وکړئ نو هغه خبرې چې موږ اورو مونږ نو هغې کې هم سیاسي بلوغت ښکاري خو بل طرف ته که مونږ ګورو نو بدقسمتۍ نه دا واحد حکومت مونږ ته دا وخت په نظر راځي که د پارلمان دننه او که بهر نو که وړه خبره مو شي نو ستاسو د حکومتي چارواکي چې کوم دي هغې نه یو بل شان هغې له تاثر ورکوي که موږ د مراد سعید صاحب خبره وکړو موږ د شهر افریدي صاحب خبره وکړو که موږ دغه شان ستاسو د امین ګنډاپور صاحب خبره وکړو نو حالات تاسو ته څونه خراب ښکاري ستاسو دا کم چې دا خبرې کېږي دا راجا ریاض صاحب چې کومې خبرې کوي یا چې کوم د جنوبي پنجاب چې نور کم MNAs دي هغې چې کومې خبرې کوي د پاکستان تحریک انصاف د MNAs خبرو کوم هغې څونه تعداد کې ستاسو ملګري د خپل حکومت نه یا د عمران خان صاحب نه خفه دي او دا څونه خطرناکه خبره ده ستاسو د پارلماني پارټۍ دپاره شفیق صاحب تاسو بلا شی سوالونه وکړل جی خو تاسو ماله اجازه راکړئ چې دا خبره زه د مونږ ډرونی سمه بیا به وروسته تاسو حاجي جواب جی بالکل جواب خدا ده
سمپل جواب خدا دی چې زموږ حکومت ته که څه خطره وي अब تاسو نو کانفیډنس موشن ښکاره شي خو بجټ موږ 116 ممبران باندې پاس کو 3 کسان نورو پکې چای سکولې د لوبي کې ناس 3 وړم پښتانو خیر سره 163 باندې د بجټ پاس کېدو لاست ایئر نو تقریبا 29 ام ان ای ګان زیات دي نه روټه ډیره مزیدار و کنه یو د شپه مخ کې چې عمران خان صاحب درستخان خو ډیر خوږي کنه ډیر خپل روډه یاره الله دې ولا جون ورکی خو درستخانی بل درستخانی هغه اسپیریټي ولا دسترخواني خوان پکې شم خدا روټه دی الله شکر کول پکاري ګوره د مونږ خبره دی راځه لنډه دا چې نه کوم ګورنمنت ته پرابلم دی په بجټ کې ښکارا شوی ټیک شو ماته دا لګي د نورې د خدای لاري دی ګورو چې مخ کې سکیږي سټیټمنټ باندې درازم غو د مونږ خبره تاسو ته سلام ګوره سلويخ کال وای او لس کال وای نه سلويخ کال کې کده فوج حکومت او که سیویلین حکومت پاکستان بربادي تر رسول لري دا تاسو پته ده ماتم پته ده رشید صاحب داسې پیرس نه ده داسې ولایت نه ده هیڅ حال کې نه ده بل خبره ګوره د ډاکټرز به ډاکټري د انجینیر لور انجینری د فوجي لور فوجي وي ایر فورس والا زوی ایر فورس والا او د پالیټیشنز زوی پالیټیشن دا عموما پاکستان کې ده دنیا کې انداسه ده ټیک شو مصیبت دا ده چې کلم د آرمی چیف زوی آرمی چیف هم جوړیږي دا هیڅ مونږ چیرې نه دي کتلي مصیبت زموږ پالیټکس کې دا ده چې تاسو غټ چې کوم شپږ پولیټیکل پارټیز دي کنه هغه ټول لیډرشپ اوماغه ماما ترور کاکا انګور اندرور دا پکې ده ټیک شو په پاکستان کې زموږ جمهوریت ډایلوټ شوی دی مونږ مصیبت میرټ تش خاندان ته ورکو بلاول سے پارټي تاسو اگزامپل والے چې هغه سره اعتزاز احسن دی هغه سره نوید قمر دی هغه سره قابل ایکسپیرینس خلک شته خو نه چیرمن به اوماغه لګي چې چا نیکه پارټي جوړه کړې وه نو مازغب سره دا یو ټریډیشنل پالیټکس په پاکستان کې دا نه وم چې پارټي والو دا خو نو بیبي هغه عمران خان صاحب خو گنجې نه په سرتار لري نه په چاکار لري داغه خو نترشته نه ماماشته داسې کوګونو هغه سره دونه دغه نشته نو دا خو نور خلک دا خلک خو کانو بوټو نه دی پیدا کنه دا چا بتروي د چا برور وي چا باغی نه نه دا څه نه ده ټیک شو تر به دی ماما به دی خو چې سنت کې په پو دی ولګي هغه سی ورته منسٹر فار هیلث نو سنت کې بل یو ډاکټر هم نه و ته خپل تر د ډاکټر زدا خبره کوم خو زه تاسو ته یو بیک گراوند خبره کوم اوس راشو تاسو کوم اوس خبره وشوي چې کوم پاکستانی نظام برباد شوی د زماړو مننه د پی ټی آی ډو مننه تاسو د ورلد بانک یو آی ایم ایف یو ای ډی بی یو ټرانسپیرنسی انټرنیشنل لس انټرنیشنل ارګنایزیشنز رپورټ والی چې تاسو 40 کال سره رپورټ درکې که زه غلط وم زه به دلته هغه وم چې ټیک ده بس زه غلط وم ما پرې خود لرسته خبره ده چې موږ تباهه تر رسیدلې ده هر یو کارټل جوړ شوی دی دا چې تکړه کارټل دي چې پرایم منسټر اوس په تقریر کې ول on the floor of the house چې -1 خبره وکړه دا خبره هم وکړه چې کچره حکومت دی غلو سره نه ملاو دی غلو چې پاکستان باندې حکمرانی نشو کولای ک چینو والدي ک اوړو والدي اوس خبره رااله راجا ریاض تا تاسو خپته چې پی ټی آی کې ډیر غټ سیکشن دی چې هغه پرایم منسټر خپو کې ناسي ورځ شپه چې ترين معاف کا او پرایم منسټر وی چې ترين څه یو قسم نه معاف کوم او تاسو کې د شته پته نه پته کابینه کې خدا سزا وا چې د خپل زوی سره خمزیدار راغه په جهاز کې کېناستو په لندن کې دا وخت په خپل په کنالونو کم کور دی پاغه په دغه کې خپل ژوند تیری خپ بیغم ناس دا سزا و د عمران خان صاحب سزاګانې ده نه سزا خو تاسو ورته سیاسي پی پی سی او د ای سی پی قانون ورکوي با او اف آی چې کوم فورنزیک کنیکټ شو هغه نه پس چې کوم ناب کیسز بکی به سزا خو بغي خدا د توم د چینو چې کوم پلاران دي هغه خو هغه جالي چندانه بیبي دوه خبره مخه ته راغلی یو خو د چینو او د وړو چې کوم د دی باندې خبرې کو او تاسو د انټرنیشنل سره ریپورټونو حواله هم ورکړه پاغیم خبرې کو ځکه چې یو بل ریپورت هم راغلی هغه کې پی ټی آی چې کوم د پړومبي پیرا هغه لاندې په سلیشتمه درجه باندې د په مقبولیت په لحاظ باندې او پړومبي پیرا پاکستان مسلم لیگ نون ته مخ کې تلې و دې ریپورټونو خبره کو خو زه عنایت خان وختي راسغل نه سيزو هم چاغي نم لکشان پختنو کو عنایت بھائی د منګای طرف ته دوی اشاره وکړه شاندانه بیبي دلته په وفاق کې مونږ ولید دوی خو خپل منی بجټ هم پاس کو یعنی بجټ چې کوم هغه د قانون ایسا شو بل اور 1 جولای نه هغه دلته لاګو هم شو په وفاق په سطح باندې مونږ ولید چې دا هغه بجټ په نتیجه کې خو چې کم منګای برازي خو برازي خو د پټرول سره چې 215 روپیا شپکه چې سیوا کو بیا خو تلګه شانابل ور کمی کړی دی هغه فی لیټر چې کم خبرې اترې دي تاسو په صوبه کې هلته یو بجټ پیش شوی دی هلته کوم صوبایي بجټ دی زموږ دا کتون کې لږ خبر کې د دوانو بجټونو لږ موازنه وکړي د دې کې د ولس څخه خیر ښېګړه تاسو ته ښکار یو که نه
مهنګایي چې کوم صورتحال دی مونږ دا تمه کولی شو چې په رارانو ورځو کې به دې کې لږ کمې راشي؟ د صوبې چې زموږ کوم بجټ دی نو هغه ایسولیشن کې نه جوړیږي. زموږ دا صوبه چې دن دا 90% نه زیاته په مرکز باندې ډیپینډنټ ده. دې کال کې چې دی صوبایي حکومت خپل کوم اون سورس ریونیوز خولی دي نو هغه 49 بلین دی. یعنی ټوټل دی چې کوم بجټ ښودلی نو هغه 923 ارب دی. په 923 کې دی 49 ارب چې دی نو دا خپل ریونیو ښودل، باقي ټول د مرکز نه به راځي. مرکز نه چې کوم پیسې صوبې ته راځي نو په هغه کې چې کوم غټ دغه فګر وي نو هغه د فیډرل ټیکس اساینمنټ په مد کې راځي او هغه تیر شوي کال دیو 5.5 ټریلیون روپۍ پروجیکټ کړی و، خو دوی ته عملا 3.9 ټریلیون روپۍ چې دی نو په هغه تیر شوي کال کې میلاو شوي او دې کال کې دیو 4.9 ټریلیون پروجیکشن په اف بی آر کړي فیډرل بجټ کې. تیر شوي کال دی صوبې ته 160 ارب روپۍ چې دي د خپل پروجیکټډ اماونټ نه کمې میلاو شوي دي او دی خپل اون سورس چې کوم ریونیو نو هغه هم لکه کمه شوې ده. نو تاسو راته دا ووایئ چې تیر شوي کال د کووډ چې دی نو دا په مارچ کې دلته راغلی دی او د مارچ پورې ټول اکنامک اکټیویټي سموث وه. نو که د دوی کلیکشن تیر شوي کال دومره خراب و چې اکنامک اکټیویټي 9-10 میاشتې سموث وه نو دا راته ووایي چې دې کال کې چې په خپله انټرنیشنل ادارې دا فورکاسټ کوي چې ګروث به نیګیټیو وي نو دوی به څنګه لکه دا دومره غټ ټیکس کلیکټ کوي. دې نتیجه به دا وروځي چې دوی کوم په مرکز کې پروجیکشنز کړي دي اب هم غلط وي او صوبه کې چې کوم پروجیکشنز شوي دي د مرکز په بنیاد شوي اب هم غلط وي. او دې نه علاوه چې کوم د بجلی قیمتونه دي د ګیس قیمتونه دي اوس تیلو کې دیو ټمپرری ریلیف ورکړی د انټرنیشنل مارکیټ په وجه په هغې کې هم دوی ډېرې پیسې ګټلې. دوی یکدم هغه دومره زیات کړه چې 65 روپۍ دی اضافي د خلکو نه الي او هغه د خلکو د جیب نه وباسي یا د کمنیانو ته آیل کمنیانو ته ورکوي یا ګورنمنټ ته ځي. عنایت خان مونږ ته پته ده ستاسو کوم چې د بجټ یا مالیاتي کم د صوبې دي په هغې امورو باندې ستاسو ډېر ډونګی نظر دی. د دغې اصرار و رموز نه تاسو ډېر زیات خبر یې ځکه چې ډېر بجټونه ستاسو مخکې جوړ هم شو پاس هم شو هغه امپلیمنټ هم شو. زموږ دا کتونکي په ساده الفاظو کې ستاسو دغه پوښتنه زما دا ده مونږ هم پوهې کوي زموږ دا کتونکي هم پوهې کوي چې دا صوبې دا بجټ او د وفاق دا بجټ چې کم دا وخت پیش شو ستاسو په نظر کې په دې کې دا مهنګایي او دا کم چې بېروزګاري دا کم چې دا په دې کساد بازاري ده په دې کې به اضافه کېږي که نه څه کنټرول به شي؟ په ساده الفاظو کې راته ووایئ. دې کې به اضافه کېږي. ګوره ما تاسو په ساده الفاظو کې دا ووایي چې ګروث چې کوم دی شرح نمو اب نیگیټیو ته ځي. نیگیټیو ته ځي نو اکنامک اکټیویټي به نه چې اکنامک اکټیویټي نه نو بېروزګاري به راځي غربت به راځي. په خپله چې کوم د دې ګورنمنټ ریپورټس راځي مختلف اکنامک سروے پاکستان چې دی تیر شوي کال دغه کړی دی دغه شان د بیا د سټیټ بینک ریپورټ راځي د دوی خپل اسد عمر چې کوم فورکاسټ کړی دی د معاشیاتو ماهرین کوم فورکاسټ کوي دا دی چې دلته به بېروزګاري راځي بېروزګارۍ کې به نور هم اضافه کېږي غربت به راځي مهنګایي به نور هم زیاتېږي د دې نه به نوره زیاتېږي مهنګایي د خلکو په مشکلاتو کې او په ستونزو کې به ډېره زیاته اضافه کېږي او دا را روان کال چې دی دا ډېر زیات لکه د دې وطن د اوسېدونکو لپاره خطرناک دی. جی د عنایت صاحب چې کومې خبرې کوي تاسو هم دې سره اتفاق لرئ خو موږ ته دا خبرونه هم راځي چې زموږ په صوبه کې بیا یو وارې بیا چې د وړو کوم سرکاري نرخ دی په هغې باندې وړم نه میلاویږي. دغه شان مخکې موږ لیدلي چې د چینی کله بحران هلته راشي کله د پټرولو راشي مهنګایي آلریډي هلته سر اوچت کړی. ستاسو په نظر کې څه سچویشن جوړېدی شي او د دې نه به راوځي څنګه دا ولس په د دې مقابله څنګه کوي د دونه ډېرې مهنګایي؟ بالکل جی داسې ده چې دا کوم بجټ زموږ د پښتونخوا بجټ 90 بلین ډیفیسټ والا بجټ چې دی نو اوس موږ دې ته حیران یو او ما خو په خپل بجټ سپیچ کې دا خبره وکړه چې موږ ته د حکومت وایي چې دا به دوی چېرته نه پوره کوي او دا به قرضه چې دا کومه قرضه دی باندې مسلسل لګیا ده یو طرف نه په موږ د بي آر ټي غونډې ډیزاسټر مسلط دی او د دې نه علاوه چې دا کوم قرضه ده دا به دوی د کم بینکونو له په کم طریقه به دا دوی حل کوي. بله خبره دا ده چې تاسو په دې بجټ کې وګورئ ظاهره خبره ده چې یو داسې بجټ چې زما په خیال د دې نه مخکې داسې بجټ موږ نه وو کتلی. دې ډله دې چې کومه د وبا خبره کوله نو د دې نه مخکې چې کوم بجټ و په هغې کې خو داسې قسمه مسلې نه وې راغلې
خو که موږ د بابا خبرو کوو نو په هغې کې حکومت بالکل کنفیوز و د حکومت پته نه لګېده چې عوامو ته یو لار نه وه میلو چې موږ څوک وو نو ظاهره خبره ده چې کنفیوژن ډېر زیات و څه پالیسي حکومت سره نشته بل تاسو د ګرانۍ خبرو وکړه تاسو د بېروزګارۍ خبرو وکړه ظاهره خبره ده چې په دې ملک کې کوم حالات روان دي نو دې کې به دا کوم چې څه خلک وو موږ چې یو دا خبره کوو چې دې حکومت خو همیشه دا خبره کړې وه د نوکرو دا خبره ډېره زړه شوه چې دومره نوکرۍ به ورکوو موږ اوس دې ته دا خواست کوو چې دا کم خلک په روزګار وو تاسو خدای ته وګورئ دغه خلک خو مه وباسئ د روزانه په بنیاد تاسو به زما هغه ګورئ چې ما سره روزانه د هر ډپارټمنټ خلک راځي او کینی او دا ځوانان چې کوم دي نو دا د روزګار نه بې روزګاره کېږي تاسو د یونیورسټو حالات وګورئ په عبدالولي خان یونیورسټۍ کې 204 بیا ځوانان چې دي د نوکرۍ نه ایسته او نن پی ټي ډي سي چې څونه ملازمین دي 400 هغه هم بالکل جی کورته لېږلي شوي دې سره بیا تاسو ګراني وګورئ یو خوا خو ته په خلکو ته په تنخوا کې اضافه نه کوې د سرکاري چې کوم خلک وو او تاسو د هغوی دپاره اضافه ونه کړو مطلب دا ده چې دا تاسو کرپشن ته وده ورکوئ یو سرکاري ملازم لکه تاسو دومره تنخوا ورکوئ چې د هغه د کور د هغه چې کوم بنیادي ضرورتونه دي پوره کېږي نو هغه به زما په خیال د کرپشن لارو ته نه ځي خو چې تاسو د هغه بیسک چې کوم ضروریات نه نو بیبي د عمران خان صاحب بیا دا خبره صحیح ده که نه چې ستاسو غوندې کوم چې زاړه روایتي چې کوم سیاسي جماعتونه او تیر حکمرانان چې زموږ د صوبې او زموږ د دې ملک پاتې شوي هغوی خزانه دونه لوټلې دونه خوړلې چې په هغې کې څه پاتې نه دي که ظاهره خبره ده چې هوم ورک نشته پالیسي نشته ویژن نشته په هره خبره یوټرن دی نو بیا خو همداسې خبرې یو پرایم منسټر کوي د پی ایم لیول ټسټ او بیا داسې خبرې افسوس دی خو زه دا وایم چې کوم د بجټ خبره مونږ وکړه تاسو چې زموږ د پښتونخوا حوالې سره خبره وکړه زه د بجټ خبره کوم چې دې بجټ کې تاسو د مزدور دپاره وګورئ د هغې دپاره څه نشته په دې بجټ کې چې کوم همیشه دی د پرو وومن خبره کوي او دوی دا وایي چې مونږ د ښځو د ایجوکیشن او د هغوی د ترقي دا بجټ زیرو دی زه 3 ځله پاسېدم او ما د حکومت نه تپوس وکړو چې تاسو ما ته یو پروجیکټ وښایئ چې تاسو په دې سوشل ویلفیر کې تاسو د وومن ډول او هغه حکومت ومنله ما ته فاینانس منسټر ووایي چې او زموږ غلطي ده یا زموږ خامي ده چې موږ نه دي کړي د دې نه علاوه زه تاسو ته هغه مظلومات هغه سپیشل زموږ چې کوم معذور زموږ خلک دي د هغوی دپاره 2% کوټه وه هغه دی وی چې موږ 4% کړی دی تاسو بجټ راوالی هغه 2% یې ختم کړه نو دا ډېر افسوس دی چې هغه خلک چې هغه اولرېډي دومره ځپلي شوي په دې صوبه کې نو هغه د دې بجټ سره دومره د مایوسۍ ښکار شو او زه بیا دا خبره کوم چې دلته کې اپوزیشن خبره نه ده تاسو د عوامو نه تپوس وکړئ او تاسو د میډیا په ذریعه تاسو وګرځئ دې خلکو کې چې تاسو ته ووایي چې بالکل نه بالکل دا خبره خو ستاسو بالکل صحیح ده چې په عوامي سطح باندې د مهنګایۍ بېروزګارۍ د وجې چې دا هغه ډېره بېچیني ده خلک تنګ دي خلک چې دي هغوی ریلیف غواړي خو د حکومت طرف نه هغوی ته ریلیف نه میلاوي کتونکو میلمنو سره زموږ خبرې اترې جاري دي خو دا پروګرام کې شوی دمې وخت پروګرام کې یو وار بیا هرکلی د مې په دوران کې موږ سره د پاکستان پیپلز پارټۍ د نمایندګۍ دپاره سینیر پارلیمنټیرین نګهت اورګزی صاحب هغوی هم پروګرام کې شامل شوي هغوی ته به هم ځم خو هغې نه مخکې شاندانه بیبي تاسو ته سوالونه او ستاسو چې کوم ریمارکس دي د هغې دپاره ډېر مواد جمع شوي دي یو خو د عنایت بای او بیا شګفته بیبي چې کومه خبره وکړه چې صوبې بجټ هله صحیح جوړېدی شي چې وفاق زموږ د صوبې چې کوم جایز حق دی هغوی ته ادا کړي چې کوم زموږ نیټ پرافټ دی د بجلی په مد کې دغه شان نور چې د صوبې چې کوم نور واجبات دي وفاق په دغه باندې په ذمه باندې چې هغه ادا شي نو هله به زموږ د صوبې غریب عوام ته چې کوم دی ریلیف په میلاویږي یو خو دا عجیبه خبره دا ده چې په دغه صوبه کې پاکستان تحریک انصاف یعنې ستاسو جماعت د تیرو 2 کالونو حکمران دی او دا 2 کاله چې کوم دی پرویز خټک صاحب و هغه هم د وفاق نه ګیله کوله اوس خو زما په خیال محمود خان خو ډایرکټ نه کوي خو دغه زموږ سره د اسمبلی غړي ناست دي هغوی دا ګیلې کوي چې وفاق چې کوم څنګه مخکې کاته وه او هماغه شان د پاکستان تحریک انصاف په وخت کې هم هغه شان کاته ده یو خو به هغه کم وخت به وي چې زموږ دغه غریبي صوبې ته دغې پاتې صوبې ته به خپل حق وفاق نه میلاو شي مهرباني رشید صاحب تاسو ډېره
ډیپ خبره وکړه خو ګرانه ده که د دې جواب تاسو خوښ شي او جواب دا دی چې پښتون د پښتون دښمن دی صفا خبره ده 40 کالو کې پښتون الله کامیاب نه شو چې پښتون خرڅ شي او ډېر ځان خرڅ شي صفا خبره ده خو چا به دا خوښېږي به نه 40 کالو خبره خو پرېږدو دا 7 کالو کې کم پښتون خرڅ شوی او په چا خرڅ شوی خریدار یې څوک نه 40 کالو خبره تاسو څنګه پرېږدئ سر تاسو خپل انډسټریل ګورئ اوس موږ د میتھس خبرې کوو که نه اکانومي خبرې کوو تاسو خپل انډسټریل پالیسي وګورئ لاست 40 کالو کې تاسو خپل اګریکلچر پالیسي وګورئ دا څیزونه یې غټ که نه چې پته لګي یو ملک کامیابي که نه پیاله تاسو خپل کیمیکل انډسټریز وګورئ تاسو خپل پټرولیم انډسټري وګورئ تاسو ماته یو اداره وښوئ که خپل صوبه کې ښوئ که تاسو ماته سنټر کې ښوئ که پنجاب کې سند کې چې موږ ته سټیټ اونډ انټرپرایز وایو چې یو په پروفټ کې رواني او چې خساره کې نه وي زه تاسو یو نمبر در کوم او دا نمبر تاسو ولیکئ چې دا د عوامو د سره لاسونه یخېږي دس منټ دې ټایم باندې زما ستاسو نګت دي زموږ ملګری چې کوم دیر نه دی جی نه بالکل عنایت صاحب زموږ ټولو جیب نه ډېر وخت از ټیکس پیئر تاسو سټوډیو کې چې کوم خلک لګیا دي ریکارډینګ کوي پر منټ لک روپۍ لګیا دي کټ کېږي او څه دپاره پر منټ ښه مطلب 60 یو غنټه کې 15 منټو کې 15 لکه کټ شوی دا ولې کټ شوی د پی آی ای خساره پوله کولو دپاره د پی آی ای پروفټ دپاره نه د 18,000 کسانو چې پرې بھرتي کړي دي د هغې دپاره زه تاسو لکه یو ټیکسونه ورکړو نو پاکستان دا حل دی ګران خو د پی آی ای چې کوم باکماله اداره وه هغې سره چې تاسو کم کمال وکړو که نه هغه خو به خیر صدیانو پورې هغه کمال یاد ساتلی کېږي رشید صاحب 97 کسان کراچۍ کې ژوندي اوسوځېدل او موږ هغې باندې دروغ ووایو پاکستان دے ना टोल दागा भाई कि इसको मैनेज करते आप सच में बताते रोरा दरोग लंडी रागली पार्लियामान तना अल्लाह ता जवाब वर्कोल दी 97 कसान जो अंदी सोजिबली दी कुंडी दी यतीमान दी और मुंडे पीआईए इंटरनेशनल रेपुटेशन में जोड़ के जी देर खैर लाइन दे लग खुदे ने यार पकारा द कुछ मैथमेटिक्स ता वापस राजू माशाल्लाह लास्ट 10 इयर्स के जो सुमरा कर्जा वसे शुवे द लास्ट दो हुकूमतों के दुमरा टोटल खर्चा 1947 ना 2008 پورې غسه شوی ده تاسو سوچو کې ها نمبر 1 نمبر 2 زموږ حکومت راشي مونږ ټول رسیدونه کټ یو ځای کو د صوبو د سنټر څومره پیسې جوړ شي وای 2 روپۍ جوړ شوي ها 2 روپۍ جوړ شوي هغه کې 15 روپۍ مونږ قرضونو باندې سودونو باندې ورکړي 2 روپۍ پاتې شوي او مونږ سره 2700 چې ده تش د یو ادارې مونږ ته سود پاتې وو هغه مونږ 2700 ورکړي تاسو فدرل بجټ ماینس 0.7 روپیز کې سٹارټ کو نو دا موږ په څنګه چلیږي صوبه خو دلې خبره ده د زما تاسو تنخواګانې به چېرته نه راځي به د فوج تنخوا به چېرته نه راځي د فیډرل ګورنمنټ امپلوي تنخوا به چېرته نه راځي دا چېرې چا حساب کړی و چې دا قرضونه پاکستان باندې اچول جی بڑے ہم نے معاہدے کیے بجلی جوړه کړه 1500 روپے یونٹ بجلی د پاکستان کې او دا خطه کې انډیا بنگلاديش تاسو غریبانو 4 روپے باندې یونٹ دا مونږ کړی یعنی تاسو بیبي دا وایي چې زموږ صوبه چې کوم ده هغه د هغې چې کوم واکداران دي یا د هغې عوام چې کوم دي هغې د زړه په خپل ځای کې هغه د په قابو کې وساتي د تحریک انصاف په دور کې د هغې سره هېڅ څه ښېګړه نه شي کېدی بالکل نمادانه دی ویلي دا تاسو ویلي دي تاسو ماته دا وګورئ چې لاست 72 کالو کې کوم یو حکومت راغلی دی چې د خلکو صحت یې تپوس کړی د غریب یې تپوس کړی دی خاص حکومتي هسپتالونه جوړ کړي خلک پکې ورواچي تاسو تش د لیډي ریډینګ ته لاړ شئ لږ د نورو ته لاړ شئ د پیښور خو پرېږدئ تاسو لږ بټګرام ته وځئ ډیر ته وځئ سوات ته وځئ زیات حکومتي هسپتالونو ته پته ولګي زموږ اولنی حکومت دی چې کمپلسري هیلث انشورنس انصاف کارډ یې ورکړو رسونی حکومت کې 60 लाख روپۍ فی کس د حکومت کې پینډمیک په شانته سخت بیبي داسې ښکاري چې ډېره موده تاسو کلي طرف ته نه تللی زما په خیال سوشل میډیا انفلوئنس له لاندې تاسو هم راغلی دا کوم چې هلته تصویران هم په سوشل میډیا اسلام آباد کې د پیښور یا د قوم هر څه مې لیدلي دي حالات ټیک شوي دي زما دروغ نه خوښ ښه صحیح ده زه ټیک شوه زه ستاسو خبرې سره اتفاق وکړو عنایت صاحب وخت ناست بیا نګت بیبي طرف ته هم ځم خو عنایت بھائی دا شاندانه بیبي خو دا دعوه کوي چې ستاسو دا ګیلې بې ځایه دي صوبې
دې ته په دې نامساعدو حالاتو کې دلته په اسلام آباد کې د شاندانه بیبي غوندې نور چې د پاکستان تحریک انصاف مشران دي د هغې دا وینا ده چې موږ هلته د هیلث نظام د صحت نظام مو ټیک کو د ایجوکیشن نظام مو ټیک کو هلته ریفارمز ډېر غټه پیمانه کې روان دي نو هغې وایي چې دا ډېر چې کوم دي بنیادي ریفارمز دي نو د دې نتایج به لږه موده پس راځي نو ستاسو غوندې اپوزیشن چې کوم مشران دي هلته نو پکار ده چې لږه ګزاره وکړي که نه تاسو خو ډېر سټډي لرئ تاسو خو سیاست داسې روایتي سیاست نه کوئ جماعت اسلامي چې څو نم پارلیمنټیرین نو تاسو په دې خبره ولې ځان نه پوهیږئ چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی هغه لانګ ټرم منصوبې دي په هغې کې به زموږ صوبه چې کوم دی لږه موده پس به د ترقۍ په لار ګامزد کېږي رشید خان زموږ صوبه چې ده نو ترقۍ په لور په ځای باندې لار نه روانه ده مرکز ته چې کوم خبرې موږ کوو د حقوقو د NFC وارډ خبره کوو د NHP خبره کوو نو دا دوی خپله چې کوم بجټ ډاکومنټ پیش کړی دا په هغې کې دی موږ د ځانه دا نه ویو دا ګیله موږ نه ده کړې دا ګیله د KP موجوده حکومت په خپل بجټ ډاکومنټ کې کړې ده دا فاینانس منسټر دا جرأت نه دی کړی چې په خپل سپیچ کې دا خبره شامل کړي خو بجټ ډاکومنټ کې دا ویلي دي چې خیبر پښتونخوا ته د NFC حصه چې دا نو که نوی NFC وارډ نه کېږي نو د هغې کیلکولیشن د 2017 په مردوشمارۍ باندې وشي او سابقه فاټه چې کله زم شوي د هغې حصه دې ورته میلاو شي هغه موږ ته په دې حساب نه میلاویږي د دلیل چې موږ په نت هایډل پروفیټ چې دی په هغې کې 36 ارب روپۍ موږ ته کم میلاو شوي دي عنایت خان تاسو خو زما نه په دې موضوع باندې ډېر ښه پوهېږئ قاضي کمیټې میتھډالوجي چې کوم ده پاکستان تحریک انصاف واکمنان دا وایي دا قاضي کمیټې میتھډالوجي چې کوم ده هغه وایي چې هغه امپلیمنټ کېږي لږ صبر دی اپوزیشن وکړي که نه نه امپلیمنټ کېږي د هغې خو زما خیال دی چې په نواز شریف دور کې کومه فیصله شوې وه چې 70 ارب روپۍ به موږ ته د آوټسټینډینګ چې کوم زموږ لایبلیټیز د هغې په طور راکوي نو هغې خپل هغه خبره پوره کړه هغه پیسې هغې انسټالمنټ کې موږ ته راکړي دوی موږ ته ریګولر انسټالمنټس هم نه راکوي 36 ارب روپۍ په ریګولر انسټالمنټس کې موږ راکړي او قاضي کمیټې میتھډالوجي خو دوی د متنازع کولو کوشش کوي او تاسو د هسپتالونو خبره وکړه شاندانه بیبي به فیلډ ته نه ځي موږ خپله فیلډ ته ځو په بیسک هیلث یونټس کې ډاکټران نشته دی په RHCs کې ډاکټران نشته دی دا چې کوم غټ هاسپټلز دي په دې غټ هاسپټلز کې هم لکه هسپتالونو کې ډاکټران نشته دی DHQs کې سپیشلی ډاکټران نشته دی THQ کې ډاکټران نشته دی او دوی لکه په سوشل میډیا باندې خو دا وایي چې هسپتالونه امپروو شوي دي 1700 سکولونه رشید خانه په دې صوبه کې داسې چې ریکنسټرکشن غواړي 1700 سکولونه د دوی یو کال نه هغه زلزله کې چې متاثره شوي سکولونه دي تر اوسه پورې هغه شان پاتې دي د ارتکویکس او اوس هم نه دي میلیټنسي کې دغه شوي په زلزله کې وران شوي دي او اوسه پورې دې سره هېڅ قسم پلان نشته دی او دا لکه تشې د خولې خبرې دي حقیقت دا دی چې دلته د ګورننس فیلیر دی ګوره کرپشن دی بدعنواني ده او هماغه شانتې په ریلیزز باندې پیسې اخیستلی کېږي او هماغه شانتې نوکریانې خرڅېږي انتهایي لکه ګورننس فیلیر دی بد صورتحال دی عنایت خان ستاسو په اجازت نګهت بیبي مونږ سره پروګرام کې شامل شوی د هغې نظر هم لږ غواړم چې شامل کړو نګهت بیبي یو خو ستاسو ته د پاکستان تحریک انصاف ډېره سخته غوسه ده ځکه چې پرایم منسټر چې 13 ورځې په فلور اف د هاوس کوم تقریر کړی نو په هغې کې د ټولو نه زیاته غوسه د بلاول بټو صاحب په ذات په هکله باندې هغه ښکاره کړې باقاعده د هغه پیښې کولې د هغه نقل یې وتارو یو خو تاسو د حکومت ولې کار ته نه پرېږدئ دلته په وفاق کې پسې ستاسو بلاول بټو صاحب او هغې ډنډه راغستي په سند کې چې کوم دی مراد علي شاه چې کوم دی هغه د وفاق خبره نه مني دغه شان په صوبه کې بیا ستاسو غوندې تیز او چې کوم غوسهناک پارلمنټیرین دي نو په صوبه کې بیا محمود خان کار ته نه پرېږدي نو په داسې حالت کې بیا پاکستان تحریک انصاف نه ګیله سله جوړه کوي او سله ګیلې خلک جوړوي د هغې نه ډیره مننه چې ټولو نه اول خو به زه شیخ رشید نه به د استعفې مطالبه به وکړم ښه نن چې کومه واقع شوې ده بالکل پېښور د سیک برادرۍ سره چې کوم دي د شیخ رشید دی دومره نر شي او دومره که هغې کې اخلاقي جرأت دی مخکې خو چې دی اپوزیشن کې و نو همدغه عمران نیازي سره به ولاړو او چې یو حادثه به وشوه نو وایي چې پلانکي یورپ کې داسې وشو پلانکي کې داسې وشو او جی د خلک د مستفي شي زه شیخ رشید نه ستاسو د پروګرام په وساطت باندې استعفا غواړم
कदे के लगम इखलाकी जुरती न दा दुमरा हादसात उशु दादे इस्तीफा वर्की बला खबरा दादा के करप्शन पदे हुकूमत के पारूज बांधे दे ददी दा जमा फिगर न दी दा ददी द ऑडिटर जनरल फिगर दी चे 270 अरब रुपए करप्शन चे दे आगा निवले शवे दे बिया टोलना ज्यादा कर्जा दी बीबी खो पूरा खबरे हो के जददी इज्जतम कौमा वाले चे दी ददी रोड सरमा दलता चे द कला द जिमनी इलेक्शन नो दी सरमा पीपल्स पार्टी ददी रोड होल्डर हो द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टिकट होल्डर हो नो अगी सरमंग मंडे तड़े वाली या जमहूरी खानदान ने जी बिल्कुल आधार पार्टी किसान खबर अदा से दादी 11.6 ट्रिलियन दा कर्जा अगश्तले शवेदा और लास्ट लस न्यास्तों के 35% ज्यादा लास्ट यानी गवर्नमेंट ने ज्यादा कर्जा अगश्तले शवेदा और ब्यादा द 68 इयर्स रिकॉर्ड दिए हुकूमत करप्ट हुकूमत ना अहल हुकूमत दा चे देनो दे मात करे दे चे जमुंगा चे दे आगा इकोनॉमी चे दा आगा -0.38 तो रसेदा पकार खुदा दी चे बिलावल भुट्टो चे दा पीखे कई ना नो बिलावल भुट्टो आगा वक्त के मासूमों नो मोर सरबा कला पा हैदराबाद के और कला पा सकल के पयो औरत के बाद दो पेशियाने बवे और दे चे दे नो क्रिकेट बे कवलो अल्ता लंदन के बे अयाशिया ने कवले नो मुंतदे दा नखई दा द बिलावल और दो दे दा चैलेंज को इमरान खान था कि इमरान खान अकबल कासम ने मरावला और अकबल सुलेमान ने मरावला और आगा के ना बिलावल भुट्टो था और दाव गोरा के स्ता जामन खो उर्दू वेली शी और का बिलावल भुट्टो जरदारी खो उर्दू वेली शी नो दादा के खो सरदा हुकूमत न चलेगी तब दयो हुकूमत कला बदा चक जरिया सादर बवाचे और कला बदा परतुगुना निगत बीबी वक्ती मुंगा तासो प्रोग्राम के लगलेट शामिल शे वक्ती मुंग द -1 च कमे खबरी की देव खुस्तासु दा कम चे खबरी दी या कम चे दी दा खुटिक त सियासी तौर बांधे खुदा एक्सेप्टेबल भी हो मुंग लग प हकायक प दुनिया तब वापस राशु -1 जी ना ज जान प तासो नागा हकायक को बाने जान प यों कना निगत बीबी -1 नवे मा जदी टोल मुशिरान के कम चीनी चोर दी कम चे आटा चोर दी कम चे गंदम चोर दी कम चे पेट्रोल चोर दी दा उस नदीम चे दे दादा दे एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर चे दे लो आगे 25% पेट्रोल चे दे नो आवामों के आवाम तौर का 75% जखीरा को और बात बिया पर यो अशपके तकरीबन 16 अरब रुपए पर जेब के वाचोले ठीक शो दा खो तासो द वाक़यात और हक़ाइक़ को आगे अक्सी कवे आगे सरा टिक त बाज़ खलक पे इत्तेफाक कई बाज़ बेसर न कई जमा सिर्फ पुख्तन दा द बीबी को चरते दा द हुकूमत ना ज टिक शो जम्बस्तासो दा खबर समराइज कम च द हुकूमत ना खलक तंग दी और पीपल्स पार्टी वाड़ी च द हुकूमत खात्मा दिवशी न संगा बे कवे लक पागे म पोय के मंगा दी खात्मा ना को दी यो अपोजिशन पार्टी हम संगा के मर्दे और मर्दे आइन आसिफ अली जरदारी आगे वेलियो चे में हम इनको नहीं गिराएंगे ये खुद गिरेंगे नुददी पॉलिसियां तो हो रही के मतलब उस कमाल ता हुसैन यात्रा करे वे नो मावा पयो यो सीज बांधे खबर करे वा और ददी टोल हकाइक में दरता खोले वे खबर अदा से दा कि मुंडा दा बना उर्जो अपोजिशन में चेरे बमदा ना उर्जई ददी पार्टी वाला बदा उर्जई और मुंगा -1 ना -2 ना -3 ना मुंगा वही चे अल्लाह दे ददी पर कैबिनेट के संग चे ददी खपल से मैंने गान उठती की और ददी खिलाफ खबरें कही कदी वही नुज़े पर गुतो बांधे नामेश मारले शमा मस्तासो मीडिया तराजी और मस्तासो मीडिया तदावई कि भाई दा जमुना पार्टी के दा खबर की दो ग्रुपों ने जोड़ शली दी यो बनिगाला ग्रुप दे और यो शाह महमूद कुरैशी ग्रुप दे हाँ खुदागी तंजीमी मसली दी बीबी सिर्फ जजान ता सुनदा पदे बाने पुख्तन द नकौल वालम दागी तंजीमी इंतशार बवी अपोजिशन द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स हिकमत अमली के दी शीज़ कच नंबर्स गेम के खुमुंगो तो 160 कसान इमरान खान से दगोग नौनीवल और बजट पास का अगर सिर्फ खुश मेजॉरिटी इन द हाउस तप कामी असम्बली की बिल्कुल मनु मेजॉरिटी मनु खुदा मा तासु तवे से कम जमा लीडर मर्दे आलन मर्दे और
آصف علي زرداري خبره کړې وه چې موږ به یې نه غورځو دا به خپله غورځي په خپله به غورځېږي. صحیح ده. د هغې وخت په انتظار وکړو شاندانه بیبي موږ سره لږ وخت پاتې دی. تاسو نه یو خو دا کومه خبره چې کېږي چې آصف علي زرداري صاحب واقعي چې دا خبره کړې وه چې موږ یې نه غورځو په خپله به غورځېږي، نو پاکستان تحریک انصاف په 2 کالو کې د خپلې کم چې د هغې کم د مقبولیت ګراف دی هغه ډېر په لاندې روان دی. وختي تاسو د عالمي ادارو د ریپورټونو ذکر وکړو. زه هم د یو ریپورټ ذکر کوم نن چې په قامي اخبارونو کې چاپ شوی دی چې کوم چې انسټیټیوټ اف پبلک اوپینین چې کوم ریپورټ دی پاکستان تحریک انصاف د مقبولیت په بدترینه سطح باندې دا وخت دی. عوامي سطح باندې خو پاکستان تحریک انصاف ناکام ښکاري که نه، کو چېرې جمهوري په پارلماني سطح باندې اپوزیشن سره نمبرز ګیم کې هغې ناکامه هم وي دا وخت، نو عوامو خو تاسو مسترد کړی که نه؟ بشیر صاحب آی ډونټ نو دا تاسو کوېسچن وکړئ خو جواب هم ورکړئ، خو زه ستاسو خپل شو دی ستاسو حق دی. خو تاسو زه یو لس نور سټټسټکس به وښیم چې کوم کې پرون IMF تاسو ریوایز اسټیمیټ ورکړو، اکنامکس خبره کېده، بجټ خبره کېده، نور هم پکې ډېرې خبرې شو. زه به هغې باندې جواب ورکوم بیکاز وخت مختصر دی. IMF خو تاسو ته ځکه سراج الحق صاحب بیان نن زموږ مخې ته پروت دی که نه چې دا بجټ چې دی دا IMF راوستی او IMF چې دی په هغې باندې پاس هم کو. سراج الحق صاحب قومي لیډر دی. جی مسله صرف تاسو شو کې دا وي سوال هم تاسو تپوس کوئ جواب هم تاسو ورکوئ. زما نه تپوس کوئ نو ما نه جواب وورئ که نه. یو ډونټ هیو ټو اګري وذ می، خو خبره وورئ. او ټولو کې ضروري خبر دا ده چې IMF تاسو اپورډ ریویژن کړی دی GDP ماینس ګروث کې 0.4 یې ورکړی وه میاشت مخکې او دې پینډمیک کې دننه نن 0.2 ته وختو. باقي ملک یو هم دنیا نه دی ختلی، تاسو وختی. خو ما دا نوټس کړه چې خلک نیګیټیویټي دا انتشار دا فساد خوند کوي. نو ټیک شو، نو که فساد خبره زم درته وکړمه. والله که بلاول صاحب نه څه شو، مریم صاحب نه بیبي نه څه وشو. دواړه پلارانو د باچایانو لوړه دي، نور باچا زوی دی، باچا لور ده. نورې TV کې څه نشي، یو د بوټو نوسی دی، یو د نواز شریف لور ده. نور اټس زیرو بټه انډر د دی ریکارډ دی. دې د ما ته څه خوښوي که چې دوی پاکستان دپاره څه کړي به څه کړي، نو کې راشي اسمبلی کې چیغه وي، نو خو زه به م ووامه نه به څه جوړ شي به. زه درته موقف ما شروع کې بیان کوم، درته بیا بیان کوم. میډم دا نمبر لږ غلط وخولم، تاسو نمبر کریکټ کوم پلیز. تاسو ولیکئ دا ضروري تاسو شو دپاره 2015-16 غبن پاکستان کې شوی و فسکل مس مینجمنٹ 3.2 ټریلین ښه 3.2 خراب. PMLN دور 2016-17 5.8 خراب. 2017-18 15.7 خراب. او زمون کال کې 270 بلین. څومره پکې فرق راغله، څومره پرسنټیج، څومره 1000% پرسنټیج. دا آډیټ رپورټ تاسو چې دا پاکستان هسټري کې ټولو کې کم فسکل مس مینجمنٹ دی جو که رس کې پاکستان نه ټیکيږي. تاسو موږ ته کچره پاکستان پرېښی دی، پایلټان هم د تره زامن ماما زامن صحیح بیبي موضوع ډېره وسیع ده او په دې باندې ډېرې خبرې نورې هم کیدی شي. ستاسو دریځ هم مخې ته راغی، زموږ چې کوم نور میلمانو د هغې وینا هم واورېده. زه خو غواړي چې په دې موضوع باندې نورې خبرې اترې وکړو، خو د وخت چې لمن د هغه ډېره تنګه ده. زما پروګرام وخت چې دی هغه سر ته رسي. زه د خپلو ټولو میلمنو د یو جهان مننې سره ستاسو نجات غواړم. د لوی الله په امان.